નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ, તમારી સાથે સત્યની સાથે આજનો એજન્ડા સાથે હું છું નુપુર। નમસ્કાર, આજનો એજન્ડા સાથે હું છું દેવાંશી। આપણે ત્યાં કહેવાય છે કે ગંગા બડી ગોદાવરી, तीरथ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी जहां राम ने लियो अवतार। राजधर्म जेमनो मूળ સિદ્ધાંત છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ જેમનું નામ છે અને અયોધ્યા જેમનું ધામ છે, એવા પ્રભુ શ્રી રામના નામ પર વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ફરી એક વખત રાજકારણ ગરમાયું છે। કોંગ્રેસના નેતા સલમાન ખુરશીદે લખેલા પુસ્તકનો વિવાદ હજી થાળે નથી પડ્યો, ત્યાં તો રાશિદ અલ્વીના એક નિવેદને ભારે હોહાપો સર્જી દીધો છે। ત્રેતાયુગમાં લખાયેલી રામાયણને કલયુગમાં રાશિદ અલ્વીએ કેવી રીતે સરખાવી, નજર કરીએ અમારે ખાસ રજૂઆત રાશિદ રચિત કથામાં। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जी हाँ, सबको सन्मति दे भगवान। આવું એટલા માટે કહેવું પડે છે કેમ કે દેશની શિકલ આજે કંઈક અલગ જ દિશામાં જઈ રહી છે। મહાત્મા ગાંધી જો આજે જીવતા હોત તો તેમની પણ આત્મા રડતી, કારણ કે આ ભજનમાં લખાયેલું એક એક શબ્દ તેમને અતિશય પ્રિય હતો। આ ભજનનો સાર જે એકતાનો સેતુ બાંધે છે, તેનાથી વિપરીત દિશામાં આજે દેશનો માહોલ ઊભો થયો છે। 24 કલાકમાં કોંગ્રેસના બે નેતાઓએ ભારે વિવાદ જગાવ્યો છે। પહેલા સલમાન ખુરશીદે અયોધ્યા પર લખેલું પુસ્તક અને ત્યારબાદ રાશિદ અલ્વીએ જય શ્રી રામ કહેનારાની તુલના હવે અસુરો સાથે કરી નાખી છે। ઉત્તર પ્રદેશના સંભાલમાં આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં તેઓ ત્યાં પહોંચ્યા હતા અને તેમણે કંઈક આ મુજબ નિવેદન આપ્યું હતું। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चय है। રાશિદ અલ્વીની આ સ્પીચ બાદ ભારતીય જનતા પાર્ટીના આઈટી સેલના મુખિયા અમિત માલવીએ ટ્વીટ કરતા કહ્યું કે સલમાન ખુરશીદ બાદ હવે કોંગ્રેસના નેતા રશીદ અલ્વી જય શ્રી રામ કહેનારાઓને અસુર કહી રહ્યા છે। राम भक्तों विरुद्ध कांग्रेसना नेताओं में कितलू झेर भरेलू है। तो ये इनके निजी वक्तव्य नहीं होते, ये कोई स्टैंड अलोन वक्तव्य नहीं होता है। दरअसल ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है। और जो प्रयोगशाला के सबसे बड़े नेता हैं, प्रयोगशाला के मुख्य अध्यापक हैं, वो खुद गांधी परिवार के राहुल गांधी हैं। ये राहुल गांधी जी के बहकाने के बाद, राहुल गांधी जी के पढ़ाने के बाद, राहुल गांधी जी के कहने के बाद सलमान खुर्शीद, शशि थरूर, दिग्विजय जी, मणिशंकर अय्यर, फहरिस्त बहुत लंबी है। ये लोग हिंदू धर्म के विरोध में अनर्गल वक्तव्य देते हैं। રાશિદ અલ્વીએ જાહેર મંચ પર કરેલી સ્પીચ બાદ ભાજપના નેતાઓ સહિત રામ ભક્તોમાં ભારે આક્રોશ ફેલાયો છે। ત્યારે રાશિદ અલ્વી પોતાની સફાઈ કંઈક આવી રીતે આપી રહ્યા છે। तो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के लोग, एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता। काल की धाम में मेरा भाषण है, वहां पे सैकड़ों संत बैठे हुए थे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया मेरे भाषण के बाद। और मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी राक्षस होता है। मैंने कहा है कि जय श्री राम बोलने वाला हर आदमी मुनि नहीं होता है। श्री राम एक आस्था का नाम पे, उन पे राजनीति नहीं की जा सकती। मैंने ये भी कहा है कि देश के अंदर सही माने में राम राज्य आना चाहिए। हाल तो रशीद अल्वी भारे विवाद बाद सफाई आपता नजरे चढ़्या छे, ત્યારે ભાજપના પ્રવક્તા રામ કદમ અને મોહસિન રઝાનું આ વિવાદિત નિવેદન મામલે શું મત સામે આવ્યો છે તે પણ સાંભળીએ। मूलतः जय श्री राम ये नारा नहीं है, जय श्री राम हमारे रगों रगों में चलने वाला हमारा मंत्र है, हमारी आस्था है, हमारी श्रद्धा है। अब जिनकी आंखों को, जिनके कानों को जय श्री राम ये नारा पसंद नहीं है, तो जाए
जहां जय श्री राम का नारा नहीं लगता ऐसे भूमि पर जाए, बिल्कुल जाए। हिंदुस्तान में रहना होगा तो हर धर्म का सम्मान करना होगा। जय श्री राम के प्रति इस प्रकार की कोई भी आपत्तिजनक बयान हम सहेंगे नहीं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस लगातार देश में देश के लोगों को, खास करके हिंदुस्तानियों को, जो हिंदुत्व की बात करके और उनको आतंकी बताने का कोशिश करती है। तो मैं पूछना चाहता हूं राशिद अलवी साहब से कि आखिर इतनी नफरत क्यों हो गई हिंदुस्तानियों से, या भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, या प्रभु श्री राम से नफरत की बात आप कर रहे हैं, उनके भक्तों से नफरत की बात कर रहे हैं। पहले आप सब लोग प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देते हैं, काल्पनिक बताते हैं, और उसके बाद आज कार सेवकों को या राम भक्तों को आप राक्षस बताते हैं। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ बड़ा प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या नगरी, जहां राम ने लियो अवतार। રાજધર્મ જેનો મૂળ સિદ્ધાંત છે, મર્યાદા પુરુષોત્તમ જેમનું નામ છે અને અયોધ્યા જેમનું ધામ છે, તેવા પ્રભુ શ્રી રામના નામ પર વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા ફરી એક વખત રાજકારણ ગરમાયું છે। પણ દેશની જનતા સમજુ છે, તે જાણે છે કે 5 રાજ્યોની વિધાનસભાની ચૂંટણી પહેલા અયોધ્યાનો વિવાદ પણ સામે આવશે અને પ્રભુ શ્રી રામનું નામ પણ। જો કે આવા સમયે કબીરના એ દોહાને પણ યાદ કરવો જોઈએ, જેણે સભ્ય સમાજને એક સંદેશ આપ્યો છે, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हूँ शीतल होए। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश न्यूज। લાખો લોકોના રક્તથી રંજિત થઈ આ ધરતી અને કેટલાય બલિદાનો પછી આપણને આઝાદી મળી। એ આઝાદીનું મૂલ્ય શું હોઈ શકે? કોઈ એને માપી ન શકે। પણ ગૌરવવંતા ઇતિહાસને જ્યારે કોઈ પોતાની પ્રસિદ્ધિ માટે લજવવા આવી જાય ત્યારે સવાલો આકરા થાય છે। કુરબાનીઓથી મળેલી આઝાદીને જ્યારે કોઈ ભીખ કહે ત્યારે વિવાદ તો થવાનો જ છે। જેને આઝાદ ભારતે પદ્મશ્રીનું સન્માન આપ્યું, એ કંગના રનૌતે આઝાદીને ભીખ કહી અને દેશભરમાંથી દરેક પક્ષના લોકોએ એના પર ફિટકાર વરસાવી। જ્યારે ઇતિહાસ ભૂલાય ત્યારે વર્તમાન લજવાય, પ્રસિદ્ધિની હોડમાં વાસ્તવિકતા વિસરાય ત્યારે દેશનું, આઝાદીનું, પૂર્વજોનું અપમાન થાય। હજારો અગણિત બલિદાનોનું પરિણામ છે કે આપણને સ્વતંત્રતા મળી। કેટલાય નામી અનામી પૂર્વજોની કુરબાનીનું પરિણામ આ આઝાદી છે અને એટલે જ દેશ એક બાજુ આઝાદીનો અમૃત મહોત્સવ મનાવે છે, એક બાજુ સ્વતંત્રતાના 75 વર્ષની ઉજવણી ચાલી રહી છે અને બીજી બાજુ આપણે આઝાદી અપાવનારા પૂર્વજોનું અપમાન કરીએ છીએ। અને આ અપમાન કોઈ સામાન્ય અભિનેત્રીએ નહીં પણ પદ્મશ્રીથી સન્માનિત એક અદાકારાએ કર્યું છે। એટલે આખા દેશમાં પ્રતિક્રિયાઓ તીવ્ર બની રહી છે। સવાલ કંગના રનૌત પર છે અને એનાથી આકરા સવાલ એમના સમર્થકો માટે છે। કંગનાએ એક મીડિયા ગ્રુપના મંચ પર દેશને મળેલી આઝાદી અને આઝાદી અપાવનાર લોકો વિશે જે વાત કહી એને લઈને સંગ્રામ મચ્યો છે। કંગનાએ શું કહ્યું હતું એ જોઈ લઈએ। કંગનાએ કહ્યું હતું કે એ આઝાદી નહોતી, ભીખ હતી અને જે આઝાદી મળી છે એ વર્ષ 2014માં મળી છે। કંગનાનો આ વિડીયો સોશિયલ મીડિયામાં ખૂબ વાયરલ થયો। અનેક લોકોએ સવાલ કર્યા। સૌથી પહેલા આ વિષય પર ખુલીને બોલ્યા ભાજપના જ નેતા અને સાંસદ વરુણ ગાંધી। એમણે ટ્વીટ કરીને કહ્યું કે ક્યારેક મહાત્મા ગાંધીના ત્યાગ અને તપનું અપમાન, ક્યારેક એમના હત્યારાનું સન્માન અને હવે શહીદ મંગલ પાંડેથી લઈ રાણી લક્ષ્મીબાઈ, ભગતસિંહ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ અને લાખો સેનાનીઓનો તિરસ્કાર। આ વિચારને હું ગાંડપણ કહું કે દેશદ્રોહ। કંગનાના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આવવાની આ શરૂઆત હતી। એના પછી રાજકીય નિવેદનોનો દોર શરૂ થયો। જે પક્ષના સમર્થનમાં એમણે વર્ષ 2014 પછી આઝાદી મળી એવી વાત કરી, એ પક્ષના નેતાઓ પણ આમાં સહમત હોય એ તો શક્ય જ નહોતું, કેમ કે પ્રધાનમંત્રી મોદી જ આઝાદીના અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી કરી રહ્યા છે। જેના 75 વર્ષની ઉજવણી થતી હોય એવી આઝાદીને ભીખ કેવી રીતે કહી શકાય? વિવાદોમાં જેને હંમેશા કૂદી પડવાની ટેવ છે એવા એનસીપીના નેતા અને મહારાષ્ટ્ર સરકારમાં મંત્રી નવાબ મલિક પણ સામે આવ્યા અને કંગનાનો પદ્મશ્રી પરત લઈ લેવાની વાત કહી। वो मनाला क्रीम पी रही हैं ज़्यादा, मनाला क्रीम। ओवरडोज होने के बाद उल जुलूल बातें कर रही हैं। तत्काल पद्मश्री वापस हो, मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए, हम मांग करते हैं।
રાજકીય નિવેદનો અને વિરોધની શરૂઆત હતી. એનસીપીએ તો પુણેમાં જમીન પર ઉતરીને આ નિવેદન અને કંગનાનો વિરોધ કરવાની શરૂઆત કરી. લોકો આક્રમક મૂડમાં જોવા મળ્યા. કંગનાના પુતળાને મારવાથી લઈને એમના પર ફરિયાદ દાખલ કરવાની શરૂઆત થઈ. भारत का जो स्वतंत्र संग्राम है उसको बहुत सालों की परंपरा है. कंगना जैसी एक्टर जो पढ़ के बिना 2 वर्ड भी नहीं बता सकती, वो उसको वो राइट नहीं है उसके बारे में बोलने का. जिसको इतिहास का ज्ञान नहीं है उन लोगों ने भारत के स्वतंत्र संग्राम पर चर्चा करना ये बहुत कड़ी निंदनीय बात है. कंगना रनावत ने कल जो स्टेटमेंट किया वो जानबूझकर किया गया है. स्वतंत्र संग्राम को नीचा दिखाने के लिए किया गया है. जिस झांसी की रानी पुतला चौक हम लोग पुणे में इसको बोलते हैं, ये जो झांसी की रानी जिसके नाम पर आपने एक पिक्चर निकाला, करोड़ों रुपए कमाए, उन्होंने भी स्वतंत्र संग्राम में अपनी आहुति दी थी. आज उनको भी आपने उनका भी आपने अपमान किया है. भारत के राष्ट्रपति ने दिया हुआ ये अवार्ड वापस लिया जाए, ये हमारी मांग है. और पुणे में 2 जगह पे देशद्रोह की कंप्लेंट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कंगना रनावत पर लॉन्च की हुई है. આ વિરોધની વચ્ચે કંગના માટે સવાલ આવીને એ ઊભો થયો કે જેને ખુશ કરવા માટે આ નિવેદન કહેવાયું હોવાની ચર્ચા છે, એ ભારતીય જનતા પાર્ટી તો આ નિવેદન સાથે સહમત જ નથી અને એમણે આ નિવેદનથી જ અંતર કરી લીધું છે. देखिए, हमारी आज़ादी के लिए हजारों नहीं लाखों लोगों ने अपनी शहादत दी है. उनकी कुर्बानी के बाद बड़े मुश्किल से हमारे देश को आज़ादी मिली है. इसलिए उनकी शहादत को, उनकी कुर्बानी को, उनके संघर्ष को, उनके त्याग को नकारा नहीं जा सकता और इस प्रकार के विधान का समर्थन कतई नहीं हो सकता. કંગના રનૌતનું આ કોઈ પહેલું નિવેદન નથી જે વિવાદનું કારણ બન્યું હોય. પણ પદ્મશ્રી મળ્યાના બીજા જ દિવસે આઝાદીના લડવૈયાઓનું અપમાન, આઝાદીની લડાઈનું અપમાન અને એ સંગ્રામને ભીખ કહેવા સુધી કંગના પહોંચી ગઈ, એ જ બતાવે છે કે આપણા વડવાઓનું સન્માન અને આપણો ગૌરવાન્વિત ઇતિહાસ એને કઈ હદે ભૂલાવી દેવામાં આવ્યો છે. વીર સાવરકરથી લઈને મહાત્મા ગાંધી, નહેરુથી લઈ સરદાર પટેલ, આ એવા નેતાઓ છે જે વારંવાર આવી નફરતોનો ભોગ બને છે. પણ આઝાદીની લડાઈમાં પહેલા શહીદથી લઈ જેણે પોતાના જીવનની એક ક્ષણનું પણ યોગદાન આપ્યું છે, એ પૂર્વજોનું આપણે સન્માન ન કરી શકીએ તો કંઈ નહીં, પણ એમનું અપમાન કરવાનો, આઝાદીને ભીખ કહેવાનો અધિકાર કોઈને નથી. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. અને કોઈની પણ સાથે સૌથી ખરાબ મજાક શું કરી શકાય? કોઈ વ્યક્તિને સપના જોતા કરવું અને પછી એના સપના છીનવી લેવા. આવી જ મજાક કરી છે રાજકોટ પોલીસે. ડ્રગ્સથી પીડિત છોકરી બચવા માટે પોલીસના શરણે ગઈ. પોલીસે સપના બતાવ્યા અને હવે એ જ આરોપી બનાવીને જેલ હવાલે કરી નાખી છે. કેટલા સપના જોયા હશે આ આંખોએ. કેટલી આશાઓ ભરાઈ હશે તૂટી ગયેલા મનમાં. એણે વિચાર્યું હતું બધું સારું થઈ જશે. એણે વિચાર્યું હતું એ જીતી લેશે દુનિયા. પણ એને ક્યાં ખબર હતી, એ તો બની હતી માત્ર પ્રદર્શનનો સહારો. 21 વર્ષની છોકરી સાથે થઈ માત્ર ને માત્ર મજાક. 22મી ઓક્ટોબરે રાજકોટમાં એક આશાસ્પદ યુવકની માતા સંદેશ ન્યૂઝના સ્ટુડિયોમાં રડતા રડતા આવી હતી અને એણે સિસ્ટમને ગુહાર લગાવી હતી કે એના દીકરા અને વહુને ડ્રગ્સની ચુંગાલમાંથી બચાવી લે. અમે સતત એમનો અવાજ બતાવ્યો. સિસ્ટમ જાગી ગઈ એવું પણ लाग्યું. ડ્રગ્સના જથ્થા ઝડપાવવા लाग्યા. એ યુવતી માટે પોલીસ સહારો બની હોય તેવું लाग्યું. એના આંસુ લૂછવા માટે પોલીસ માવતર બની હોય એવું लाग्યું. એણે આ બધું જોઈને પોલીસ બનવાનું જ નક્કી કર્યું અને ટ્રેનિંગ શરૂ પણ કરી દીધી. LRDની પરીક્ષા આપવાનું નક્કી કર્યું, ગ્રેજ્યુએશન પૂરું કરવાનું નક્કી કર્યું અને હવે પોલીસે એ જ યુવતીને આરોપી બનાવીને જેલમાં મોકલવાનું નક્કી કર્યું છે. કારણ એવું આપ્યું છે કે આ યુવતી ડ્રગ્સ લેતા પકડાઈ હતી અને FSL રિપોર્ટમાં એ સાબિત થયું છે. પણ હવે સવાલ અહીંયા એ જ છે કે આ યુવતી અને એનો ભૂતપૂર્વ પતિ ડ્રગ્સ લે છે, એમાં ફસાઈ ગયા છે અને એમને બચાવવાના છે. આ વાત લઈને તો એમના મમ્મી પોલીસની પાસે આવ્યા હતા. તો હવે પોલીસે આમાં નવી વાત શું કહી છે?
અમે રાજકોટ પોલીસને આજે સવાલ કરી રહ્યા છીએ કે શું તમને હવે ખબર પડી કે આ યુવતી ડ્રગ્સ લે છે? જો એને આરોપી જ બનાવવી હતી તો એને સપના શું કામ જોડાવ્યા? એને ટ્રેનિંગ આપવાના, નવી જિંદગી આપવાના નાટકો શું કામ કર્યા? તમારી પ્રસિદ્ધિ માટે એક યુવતીનો ભોગ શું કામ? ડ્રગ્સ લેનારની સામે તમે કાર્યવાહી કરો છો, પણ વેચનારની સામે કેમ નથી કરતા? સૌથી વધારે પીડાદાયક છે સપના જોવાનું ભૂલી ગયેલી આંખોમાં સપના આંજવા, સામાન્ય જીવનની આશા બતાવવી અને પછી ફરીથી એને ભૂતકાળના જીવનની પીડાની ગર્તામાં ધકેલી નાખવી. જો હવે આ યુવતી જેલને હવાલે થઈને નોકરી નથી મેળવી શકતી, ઈચ્છવા છતાં સામાન્ય જીવન નથી જીવી શકતી, તો એના માટે જેટલું જવાબદાર ડ્રગ્સનું દૂષણ છે એટલી જ જવાબદાર રાજકોટ પોલીસ રહેવાની છે. રાજકોટથી રહીમ લાખાણી સાથે બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ. આજ એક તમિલ ફિલ્મ જય ભીમ ખૂબ ચર્ચામાં આવી છે. એનું કારણ છે પોલીસ કસ્ટડીમાં કેવી ક્રૂર અને ઘાતકી બની જાય છે. એ ફિલ્મને હકીકત સાબિત કરે એવી એક ઘટના ઉત્તર પ્રદેશમાં બની. ઉત્તર પ્રદેશના કાસગંજમાં એક યુવકનું પોલીસ કસ્ટડીમાં મોત થયું. પોલીસે કાલ્પનિક વાર્તા રજૂ કરી અને આંકડા કહે છે કે આવી ઘટનાઓ ગુજરાતમાં તો યુપીને પણ શરમાવે એવી સ્થિતિમાં છે. કોણ કહેશે અહીંયા બંધારણનું શાસન છે? કોણ માનશે પોલીસ કાયદાની રખેવાળ છે? કોણ કરશે પોલીસ પર વિશ્વાસ? હમણાં જ ઉત્તર પ્રદેશના કાસગંજમાં એક 21 વર્ષના યુવકની પોલીસ કસ્ટડીમાં મૃત્યુ થઈ અને પછી પોલીસે જાણે મજાક કરતી હોય એ રીતે તર્ક આપ્યો કે યુવકે પોલીસ સ્ટેશનના બાથરૂમમાં ગળે ફાંસો ખાઈને આપઘાત કરી લીધો છે. આ વાતને મજાક એટલા માટે કહેવાઈ કેમ કે પોલીસનો તર્ક હતો 22 વર્ષના અને 5 ફૂટ 6 ઇંચના અલ્તાફે બાથરૂમની 2.5 ફૂટ ઊંચી પ્લાસ્ટિકની પાઇપ પર પોતાના જ જેકેટમાંથી દોરી કાઢીને એનાથી ગળે ફાંસો ખાઈ લીધો. આખો દેશ યુપી પોલીસને કહેવા લાગ્યો કે બહાનું તો કોઈ ઢંગનું બનાવવું હતું, પણ આ માત્ર એક ઉદાહરણ છે અને આપણી કાયદો વ્યવસ્થાની સ્થિતિ કેટલી ખાડે ગયેલી છે એની વાસ્તવિકતા દર્શાવે છે. આ ઘટનામાં પહેલા ધોરણના બાળકોને કહેવાતી કાલ્પનિક વાર્તા કરતા પણ ખરાબ વાર્તા કહેવા માટે એક આઈપીએસ અધિકારી હાજર થયા હતા. जिसका नाम अल्ताफ सनम चाहत मियां है, उसको थाने में अर्ली मॉर्निंग बुलाया गया था. उसने पूछताछ के दौरान वहाँ पे बैठे पुलिसकर्मी से उसको वॉशरूम जाने हेतु अनुरोध ने किया था, जिसमें हवालात में बने वॉशरूम में उसको भेजा गया. उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था, उसमें हुड में लगे हुए एक नाड़े से उसने जो वॉशरूम का जो नल है उसमें फंसा के अपना गला घोटने की खुद ने जो है वो कोशिश की थी. પણ આ દુર્દશા માત્ર ઉત્તર પ્રદેશ પૂરતી સીમિત નથી. જાન્યુઆરી 2017થી ફેબ્રુઆરી 2021 સુધીના આંકડા કહે છે કે આખા દેશમાં કેટલાય લોકોની પોલીસ કસ્ટડીમાં મોત થાય છે અને જેમાં ટોચ પર ગુજરાત છે. ગુજરાતમાં 54 લોકોના પોલીસ કસ્ટડીમાં મૃત્યુ થયા છે. મહારાષ્ટ્રમાં આ આંકડો 44 છે, મધ્યપ્રદેશમાં 39, તમિલનાડુમાં 36, ઉત્તર પ્રદેશમાં 28, દિલ્હીમાં પણ 28, પશ્ચિમ બંગાળમાં 25, પંજાબમાં 22, બિહારમાં 20 અને રાજસ્થાનમાં 19 લોકોના મોત થયા છે. અને આ આંકડા દેશના ગૃહ વિભાગે આપેલા છે અને અધિકારિક નોંધાયેલા કેસની વાત છે. ઘણા કિસ્સાઓ આપણી સામે આવ્યા કરે છે જેમાં પરિવાર સામાન્ય સ્થિતિમાંથી આવતો હોય તો એ ક્યારેય સાબિત જ નથી કરી શકતો કે પોલીસના દમન ભર્યા વર્તનના કારણે એમના વાલસોયાનું મોત થયું છે. આજે પણ રાજ્ય અને દેશમાં પોલીસે પ્રજાની મિત્ર છે એ સમજાવવા માટે કેમ્પેઇન કરવા પડે છે, પણ લોકો પોલીસ સ્ટેશનનું પગથિયું ચડતા આજે પણ ડરે છે. એ ડર ક્યાંથી આવે છે? કેમ લોકોનું રક્ષણ કરવાવાળી પોલીસ ક્રૂર બનતી જાય છે? કેમ ખાખીની પાછળ અધિકારીઓ જનતા અને સંવિધાનની જગ્યાએ રાજનેતાના વફાદાર બનતા જાય છે? આ જવાબો જ્યાં સુધી નહીં મળે ત્યાં સુધી ક્યારેય પોલીસ પ્રજાની મિત્ર નથી બની શકવાની. બ્યુરો રિપોર્ટ, સંદેશ ન્યૂઝ.